चढ़दी गला टाइम टीवी के विशेष प्रोग्राम देश प्रदेश लाइव के सारे दर्शकों का स्वागत है जी। शो शुरू होने तो पहले ही तुहाडे तो माफ़ी मंग लीए। गले की खराबी के कारण कोई भी शब्द इधर उधर अल्फाज फिसलता है तो माफ़ी चाहांगे, क्योंकि मौसम की भी मार है तो दूजा जो उम्र का भी तकाजा है, तीजा जो दहाका है विशेष तौर पर पार करन लगे। सो माफ़ी चाहांगे किसी भी तरह का जो लफ्ज़ है इधर उधर होंगे। शो बहुत ही मैं कहूँगा इंटरस्टिंग है। जो विद्यार्थी पंजाब तो तुरदा विदेशों के जाता है, सुपना होर होंगे, उत्थे जाके कई के सुपने टुटते हैं तो कई के जोड़े पूरे होंगे हैं। सो एक जो फर्क है, एक ब्रिज है इंडिया तो लैके उस संस्था तक का। अज असी उस ब्रिज के उपर तुहानूं पूरियां तस्वीरां दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी जो इत्थों तुरदा है उहदे नाल एक एजेंट्स दी कमिटमेंट्स होंदियां ने, रॉन्ग कमिटमेंट्स होंदियां ने। सो किस तरह एक विद्यार्थी का सुपना टुटदा उत्थे पहुँच के, उत्थे पहुंचण तो बाद जिहड़ियां संस्थावां तो उहदियां उम्मीदां होंदियां ने कई बारी वो भी पूरियां नहीं होंदियां, क्योंकि संस्था दे एक जिहड़ा एजेंट्स का गैप है वो कदे फिलअप नहीं होंदा। उस गैप नूं अज असीं फिलअप करने की कोशिश करांगे। बागा ते रागां दे शहर पटियाला तो इस स्टूडियो तो असीं गलबात करांगे उन्हां विद्यार्थियों लई जिहड़े कि पंजाब तो विशेष तौर पर न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं। अज साडे नाल कंसलटेंट्स भी ने, अज साडे नाल एक संस्था के रिप्रैजेंटेटिव भी ने जो कि पंकज गुप्ता जी विशेष तौर पर एक उस नामी ग्रामी जो कि वन कैटेगरी के ग्रुप के नाल ऑथोराइज्ड क्यून्स अकैडमी के रिप्रैजेंटेटिव इंटरनेशनल मार्केटिंग वजों साडे नाल जुड़े हुए हैं। सो उन्हां दी गलबात दे नाल नाल जिहड़ियां उन्हां दी लोड़ां ने उन्हां दे मुताबिक किहो जिहा बच्चा चाहिए ते की एजेंट्स उस तरह के बच्चे नूं उस तरह दी जिहड़ियां करियर प्लानिंग्स दी चीज़ां ने दस के भेजदा है। इस बारे मिडवे के डायरैक्टर जगजीत सिंह जी भी साडे नाल चर्चा का विषय जिहड़ा कि इहदे विच शमूलियत करनगे। सो शुरुआत करते हैं। जगजीत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू। ते नाल ही पंकज जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले दस्सिया कि न्यूजीलैंड अपने आप एक बहुत खूबसूरत देश है, पर इसकी खूबसूरती को असीं उदों विगाड़ते हैं, ये जी नैगेटिव आसपैक्ट्स ने, नैगेटिव मार्केटिंग उदों शुरू होंदी है जो 100 पिछे 2 तो 3 बच्चे वापस आते हैं नैगेटिव मार्केटिंग फैलाते हैं। सो उन्होंने 2-3 बच्चों की ज्यादा अज गल करांगे, 97 बच्चों की 98 बच्चों की नहीं गल करांगे जो सक्सैस होंगे ने, क्यों होंगे ने, नैगेटिव कित्थे है न्यूजीलैंड के विच, नैगेटिव मार्केटिंग कित्थे हो रही है, इत्थे शुरुआत करेंगे। जगजीत जी सब तो पहले तुहाडे वल मैं आना चाहूँगा कि इंपैक्ट देख रहे हो IPP के आउण दे नाल पंजाब दे विच, की इंपैक्ट देख रहे हो विदाउट आइल्स आउण दे नाल, की इंपैक्ट देख रहे हो कि बच्चों का जिहड़ा हैगा हुण रुझान, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई मतलब कैनेडा या आस्ट्रेलिया दे नैगेटिव मार्केटिंग कर रहा, बट ये जरूर है कि पिछले कुछ 2-3 महीनों तो लगातार विद्यार्थियों का रुझान बहुत वड्डे पद्धर ते न्यूजीलैंड वाल वधिया हैगा। सो IPP अते विदाउट आइल्स ने संदर्भ दे विच किवें देखदे हो तुसीं? सी जिहड़े नंबर्स इंक्रीज होए ने न्यूजीलैंड वास्ते, वो पर्टिकुलरली जनवरी के बाद ऑलमोस्ट जिहड़े नंबर्स आ 300% इंक्रीज होए ने। ये इमीग्रेशन भी कह रही है, असी भी कह रहे हैं, ठीक है। ਇਹਦਾ मेन रीजन ਜਿਹੜਾ एक तो IPP है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, दूसरा ਇਹਦਾ रीजन विदाउट आइल्स भी है, ठीक है। विदाउट आइल्स ਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ कि ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਜੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, UK ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ UK ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸੀ ਔਰ ਫੰਡ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਲਜਸ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ INZ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ कि वो वेरीफाई करे, वो इंटरव्यू ले स्टूडेंट का और जज करे कि उसकी इंग्लिश कैपेबिलिटी कितनी है, ताई वो वीजा देगा। तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। असी जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, साढ़े जो नंबर्स इंक्रीज हुए हैं वो ये वास्ते है कि साढ़ा जो प्रॉपर सिस्टम है वो प्रॉपर है बिल्कुल, मतलब हर एप्लीकेंट च असी बहुत मेहनत करते हैं। पूरी करते हैं, असी पूरा वेरीफाई करते हैं, पूरा चेक करते हैं कि स्टूडेंट की इंग्लिश लैंग्वेज कैपेबिलिटी है या नहीं है, वो लिख सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है, सब रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग जो 4 मॉड्यूल्स है उन्होंने फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, तब अगे असी केसेस प्रोसेस करते हैं। हम दिल्ली ऑफिस से सारे जो मिडवे के एप्लीकेशन वेदर वो साउथ इंडिया चो आ रहे हैं या गुजरात तो आ रहे हैं या पंजाब के किसी भी ऑफिस तो साडे आ रहे हैं, वो सारे दिल्ली च मेरे दस्ते प्रोसेस होंगे ने। मैं एंड ऑफ द डे मैं उन्होंने करदा है, अप्रूव करदा, तदी वो फाइल इमीग्रेशन ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀ मैं ये कह रहा है कि ਹੁਣ मेरी फाइल से ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖੋ, कम से कम 25 एप्लीकेशन सेवे पै रही होण ਜਿਹੜੀ कंप्लीट है, बट वो लॉन्च नहीं हो रही क्योंकि असं हुण भी सैटिस्फाइड नहीं है कि स्टूडेंट फुलफिल करता है नहीं करता क्राइटेरिया, वो इंग्लिश लैंग्वेज कैपेबिलिटी है या नहीं है, सानू डाउट है। ये नहीं कि ऐसी कोई फाइल पिक करती है लॉन्च कर दी, जिवें मैं पिछले प्रोग्राम च भी किया सी कि लॉन्चमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट या प्रॉपर लॉन्चमेंट जिहड़ी है वो इंपॉर्टेंट है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ,
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ, ਅਬਿਊਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਚੜਾਏ ਗਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਊੜਾ ਅੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ABC ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵਾਲਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਊਮਰ ਇਹ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਵੇਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਇਨ ਲਿਊ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸਪੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸੀਗਾ ਆਇਲਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਦਰ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਮੈਡਵੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰੂਵਡ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਮੋਡਿਊਲਸ ਐਜ਼ ਆਇਲਸ ਵਰਗੂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੋਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਓ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮ ਹਾਓ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹੀ 2-4% ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਦੁਆਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਕਾਂਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫੇਲ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਲੋਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ +2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਜੌਬ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ MBA ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਈਏ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਲਤ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਵੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਸ ਹੈਗੇ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਊਚਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ, ਉਹ 2 ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਏਗਾ ਜਾਂ 1 ਵਾਰ ਕਰਾਏਗਾ, 3 ਵਾਰੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਦਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਸਿਰਫ, ਕੰਟੈਂਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਰੀਅਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ PSW ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਫੀਸਾਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਈ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੂਗਾ, ਕੋਰਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਧੀਰ ਜੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੈ ਔਰ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ,
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 10+2 ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ IT ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਰਸ ਤੇ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਰਦਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ INZ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ IQ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਕੇसेस ਦੇਖੇ ਨੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਅੱਜਕੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਸ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫਰਸਟ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ, ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਲਟੋ ਬਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੇਸ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ IPP ਲਈ ਜਾਂ ਨਾਨ IPP ਲਈ ਕੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ? ਜਿਹੜੇ 12th ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ 1 ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਸ, ਫॉर एग्जांपल ਕੁਈਨਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਕੈਟਾਗਰੀ 1 NZQA ਦਾ ਕਾਲਜ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ 3 ਈਅਰ ਬੈਚਲਰ ਕੋਰਸਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 40-50 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਈਅਰ ਕੋਰਸਸ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੌਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਾਵੇ ਕਿ LTSS ਲਿਸਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। LTSSL ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਜੌਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ EMPLOYER ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਡਨਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਲੂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ EMPLOYER ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਕਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲੋਂ, ਚੰਗੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ? ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਰਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਪੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਪੜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੱਲਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਆਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰਸ ਕੀਤਾ ਦਾ ਤੇ ਬੈਟਰ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਕਰੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਕੁਕਰੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗੇਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਜੀਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਂ 5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 7 ਬੈਂਡਸ ਐਂਡ ਆਈਲੈਟਸ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੋਲ ਤਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਈਲੈਟਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੌਬ ਸਰਚ ਵੀਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਆਮ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਅੱਛੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਣਦੀਪ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਮੈਚੁਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਰਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੈਵਲ 7 ਕੋਰਸਸ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਪ ਕੋਰਸਸ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਲਸ ਵੇਵ ਆਫ ਆ। ग्रेजुएट बच्चा भी जड़ा अगर उन्हें स्कूलिंग अपनी 8 तो लेके 12 तक इंग्लिश मीडियम ते कीती सेम पैरामीटर सेम पैरामीटर्स है, उन्होंने भी आइल्स एग्जाम्प्ट हो सकता है। वैसे यदि आइल्स रिक्वायरमेंट जड़ी है 6 है, 6 ओवरऑल। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर च की फर्क देखते हो, की एफर्ट्स फर्क देखते हो? जल्दी प्लस 2 वाला सक्सेस होगा या BA वाला सक्सेस होगा? दोनों ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰਸਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12th ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12th ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮਿੱਟੀ ਕੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਬੈਚਲਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਚੁਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਥੋੜੇ ਮੈਚੁਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਜਲਦੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੰਕਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ 2-3% 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2-3 ਨੇ ਤਾਂ 2-4% ਐਸਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਵੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਹੈ, ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਏਜੰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਕੈਨ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਟਲੀਸਟ 10 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ। ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਜੇ ਆਇਲਟਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 6 ਜਾਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅੱਛੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, CBSE ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਗੌਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਲਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਆਇਲਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਲਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫॉर एग्जांपल ਕੁਈਨਸ ਅਕੈਡਮੀ ਕਾਫੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਛੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਅੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕਾਸਟ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਏਜੰਟਸ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੌਬੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ IPP ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਗੈਪ ਫਿਲਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, academic documents, diplomas ਬਣਾ ਲਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰਸ, ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲੈਟਰੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਲੈਟਰੇਟ ਛਪਵਾ ਦਿਓ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੀਸਰਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਫੰਡਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਏਜੰਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ FTS ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਫਟੀਐਸ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਜਰਬਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਡੇਅਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੁਥ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਦਿਖਾਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਦਿਖਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਹੁਣ ਪੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮਨਾ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਮੇਰਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10 ਜਾਂ 20 ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ 100 ਫਾਈਲ ਦਿਨ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ 1-2 ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ 10 ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-200 ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਨਿਊਟਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਪਾਊਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਪਾਊਸ ਬਾਰੇ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਪਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਔਰ ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, immigration.govt.nz ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਦੀ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਵਲ 8 ਲੈਵਲ 9 ਕੋਰਸਸ ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਚੱਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੌਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਰਸਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ? ਦੇਖिए ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜੀ, ਸੇਮ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਰਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੇਸਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਏਜੰਟ ਨੇ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਘਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ $1000-$2000 ਪਾਉਂਡ ਪਿੱਛੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਏਜੰਟਸ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ? ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਲੌਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਗਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲੌਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਲੌਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਹਾਈਲੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਕਰੋ, 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਰਸਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਦੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਕੋਡ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਰੀਲੌਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ABCD ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਚਾਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਈਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, UK ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ। ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ। ਪੰਕਜ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮਿਡਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਡਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਗਜੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ NZSA ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ 10-5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਨਫ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਏ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬਫਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਸ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ CV ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। 90% 99% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਅਰਾਊਂਡ 400 ਤੋਂ 500 ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਟਸ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਂ 80 to 90% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 to 4 ਮੰਥਸ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਰਡਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੌਬ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਪ ਕਾਲਜਸ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ 50% ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲੋ, ਜੌਬ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, $3-4,000 ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 1 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ NZ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਸ਼ੋਅ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।